सत श्री अकाल। लुधियाना खबरनामा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जसमीत कौर ते नज़र पाउने आ सब तो पहला हैडलाइनस ते। नगर सुधार ट्रस्ट के फ्लैटां की सुचारू और पारदर्शी ढंग के नाल ड्रॉ प्रक्रिया हुई मुकम्मल। 336 HIG और 240 MIG फ्लैटां के कढ़े गए ड्रॉ। नगर सुधार ट्रस्ट वालों 100% स्वै वित्ती आधार से बनाए जाएंगे सैमी फर्निश्ड फ्लैट। दरेसी इलाके दिन दिहाड़े गुंडागर्दी, पुलिस की मौजूदगी के गुआढ़ी वालों अपने साथियों नाल मिलकर परिवार से हमला, वाहनों की भी की भंनतोड़। सिद्धवा बेट के पिंड का नौजवान चढ़िया नशे की भेंट। पिंड वासियों च सरकार खिलाफ पाया गया तिखा रोस। कहा सरकार नशा कारोबारियों ते कार्रवाई करने च कोई फेल। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के प्रकाश दिहाड़े में समर्पित धार्मिक समागम का आयोजन। हजूरी रागी जथे ने संगतां नूं इलाही बाणी का कीर्तन करवाया सरवण। संगतां च दिखिया आध्यात्मिक उत्साह। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर सुरभि मलिक की अगवाई हेठ पखवाल रोड ते नेहरू सिद्धांत केंद्र दे विच नगर सुधार ट्रस्ट के फ्लैटां की सुचारू निरपक्ष ते पारदर्शी ढंग नाल ड्रॉ प्रक्रिया मुकम्मल की गई। इस मौके के उत्ते डिप्टी कमिश्नर ने दस्सिया है कि नगर सुधार ट्रस्ट लुधियाना के 336 हाई इनकम ग्रुप और 240 मिडल इनकम ग्रुप फ्लैट्स के ड्रॉ लाभपात्रियों के सामने कढ़े गए हैं। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर लुधियाना के वलों लाभपात्रियों को मुबारकबाद भी दी गई। दस दिए कि सैमी फर्निश्ड फ्लैट नगर सुधार ट्रस्ट के वलों 100% स्वै वित्ती आधार से बनाए जाएंगे। ਅੱਜ ਅਟਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਰਾਅ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਡਰਾਅ ਅੱਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 8.8 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਟ ਹੈ ਪਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੇ ਇਹਦੇ 12 ਟਾਵਰਸ ਬਣਨੇ ਨੇ 5 MIG ਦੇ ਤੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ HIG ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਉਹ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ MIG ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 165 ਲੇਕਿਨ ਫਲੈਟਸ 240 ਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਘੱਟ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ HIG ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 336 ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 842 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੀਬ 250 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਥਾਣਾ ਦਰੇਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ हमला कर दिता गया। हैरानी वाली गल है कि जिस वक्त हमला किया गया उस वक्त पुलिस मुलाजम भी उत्थे ही मौजूद सन। मुलजमां ने परिवारक मैंबरां दी कुटमार करन तो बाद घर दे बाहर खड़े वाहनां दी भी भंनतोड़ की है। उधर सूचना मिलण तो बाद जब पुलिस मौके ते पहुंची तो मुलजमां ने पुलिस मुलाजमां दे नाल भी हथोपाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करदे होए 4 लोगों ने इस मामले च गिरफ्तार किया है। इस दे नाल ही पुलिस ने 10 तो 15 अणपछाते लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज करके उन्हां दी भाल शुरू कर दी है। मामला ये आमो सामने घर है रकेश जैन ते शोक गुप्ता का इन्हों की आपस में घरेलू लड़ाई हुई है जिमें निक्की निक्की गल तो होंगी घर आमो सामने भी लड़ाई हुई है तो साढ़े मुलाजम उत्थे पहुँचे फिर वो इकट्ठ ज़्यादा सीगा फिर बाद च उन्होंने इत्थे थाने लैके जी कार्रवाई बनती सी वो करती। पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर एक पीड़ित परिवार के वलों धरना प्रदर्शन किया गया। मामला दरअसल उन्होंने नौजवान बेटे की गुमशुदगी के नाल जुड़िया हुआ है जो पिछले 2 महीने तो लापता है पर पुलिस नूं हजे तक उसका कोई सुराग नहीं मिले। उन्हें यह भी कहा कि वह खुद CCTV फुटेज लभ के पुलिस नूं मुहैया करवा चुके हैं पर फिर भी पुलिस बनती कार्रवाई नहीं कर रही। इसनूं लैके पीड़ित परिवार ने अपने इलाके के थाने की माड़ी कारगुजारी ते सवाल खड़े किए ने ਅਤੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਨੇਬਰ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹੋ ਦਾ ਹੈ? ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 25 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ।
4 ਨੰਬਰ ਸੁਣਾਈ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵਾਪਸ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ? ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਪਟ ਥਾਣੇ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਹਿਕੀਕਾਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾ ਵੀ ਆਹ ਮਸਲਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ, ਕੁਝ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜੀਏ, ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਧਰ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਧੇਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੇ ਪੁਲ ਹੇਠਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਣਜੀਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ 30 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਵਾਰਸ ਪਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਖ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡੈਥ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋਈਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਪਾਵਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਰੁੱਪ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਪਾਵਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਪਾਵਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਇੰਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਪਾਵਰ ਇੰਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੌਥੇ ਚਰਨ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਅੱਜ ਜਮਾਲਪੁਰ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਮਾਲਪੁਰ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਭਾਖੜਾ ਪਾਵਰ ਇੰਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਖੜਾ ਪਾਵਰ ਇੰਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਸਦਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 2-2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਓਨਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖੰਨਾ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ADGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਐਕਟ 2000 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ FIR ਕਰੀ ਆ। ਇਹ FIR ਆ ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿੰਡ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਾਉਂਸਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਚਿੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛਾਉਣੀ ਮਹੱਲਾ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਲਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਸ ਗਾਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਬਰਫਾਨੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਸਰਹੰਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 26ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਰਾਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭੰਡਾਰੇ ਦੇ ਲਈ 81,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਬਰਫਾਨੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਾਲਾ ਆਉਣ ਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਸਤਰਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ 26ਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਭੰਡਾਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਮਰਾਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਚਤਰਨੀ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਰਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸਮਰਾਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਹ ਭੰਡਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 26ਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਬਰਫਾਨੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਭੰਡਾਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਮਰਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਲੰਗਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਮੁਕੰਮਲ। 336 HIG ਅਤੇ 240 MIG ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਡਰਾਅ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ 100% ਸਵੈ ਵਿੱਤੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਸੈਮੀ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਫਲੈਟ। ਦਰੇਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਭੰਨਤੋੜ।
ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ। ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫੇਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸਰਵਣ। ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਦਿਖਿਆ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ news@fastway.in ਤੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।